میوات اور نشہ خوری۔ آج کل میوات میں نشہ ایک عام بیماری ہو چلی ہے اور نوجوان شراب کے ساتھ میں بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور اس کے علاوہ انجیکشن لگوانا، ٹیبلیٹ کھانا نشے کی ایک عام بات ہو چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ میوات کی اس برائی سے حفاظت فرمائے، جبکہ خود نوجوان اپنے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں اور میوات تباہی کے دہانے پر ہے۔ شراب پینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، قرآن کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی اور بیر ڈالے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا باز آؤ گے؟ اس سے پہلے بھی شراب کے حرام ہونے کے بارے میں آیتیں اتر چکی تھی، حکم آ چکا تھا، لیکن چونکہ صاف طور پر شراب کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں کھلا ہوا واضح حکم فرما دیجئے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں صاف طور پر بت پرستی کی طرح اس گندی چیز سے باز رہنے کی ہدایت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے اور چلا اٹھے کہ ہم نے شراب کو چھوڑ دیا اور ہم شراب سے باز آ گئے۔ لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے، شراب خانے برباد کر دیے گئے، مدینے کے گلی کوچوں میں شراب پانی کی طرح بہتی تھی۔ سارا عرب اس گندی شراب کو چھوڑ کر معرفت ربانی اور محبت و اطاعت نبوی کی شراب طہور سے مخمور اور مست ہو گیا۔ تمام گندگیوں کی جڑ شراب کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاد ایسا کارگر ثابت ہوا کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ شراب پی کر جب عقل جاتی رہتی ہے تو بعض اوقات شرابی پاگل ہو کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ نشہ اترنے کے بعد بھی کبھی کبھی لڑائی کا اثر باقی رہتا ہے اور دشمنیاں ہمیشہ قائم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح کل شر۔ شراب سے بچو، بے شک شراب اور ہر گناہ کے دروازے کو کھولنے والی۔ قرآن کی اس آیت سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اور عذاب کا مستحق ہے، اور قرآن نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کے بارے میں فرمایا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اسلام کی قائم کی ہوئی حدود سے بڑھ جائے گا، اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شراب کی لعنت ناقابل حد تک بڑھ گئی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن اس کو اللہ طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں شرابی کو جب پیاس لگے گی تو پانی کی جگہ اس کو جہنم میں جلنے والوں کے جسم سے جو خون پیپ نکلے گی وہ پلائی جائے گی۔ شرابی کو اپنے برے انجام سے بچنے کے لیے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا يدخل الجنت مدمن خمر، شراب کی لت والا جنت میں نہیں جائے گا۔ شراب ایسی بری چیز ہے کہ اللہ کی لعنت صرف شرابی پر ہی نہیں بلکہ جو ذرا بھی شراب کے لیے ذریعہ بنتا ہے اس پر بھی لعنت بتائی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، لعن اللہ الخمر
व शारिबहा व साक़ियहा व मुबताअहा व बाइअहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि व अकिल समनिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह की लानत शराब पर है, शराबी पर भी और शराब पिलाने वाले पर भी और ख़रीदने वाले पर भी और बेचने वाले पर भी, बनाने वाले पर भी और बनवाने वाले पर भी, उठाकर ले जाने वाले पर भी और जिसके पास उठाकर ले जा रही है उस पर भी, और शराब का पैसा खाने वाले पर भी लानत फरमाई गई है। इस हदीस का मतलब ये है कि इस गुनाह में जो शख्स भी शरीक है वो शराब और शराबी ही की तरह अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है और अल्लाह की रहमत से महरूम है। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि शराब पीने वाले बीमार हों तो उनकी इयादत यानी बीमार मिजाज पुरसी के लिए मत जाओ। इमाम बुखारी हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा का कौल बयान फरमाते हैं कि शराब पीने वालों को सलाम भी मत करो। अयादत और सलाम करने की ममानियत की वजह उलमा के नज़दीक शराबी का फासिक और मलून होना है, जैसा कि पहले गुजरा है। कुछ हदीसों में ये भी आया है कि शराबियों के साथ ना उठो ना बैठो, और बीमार हो तो इयादत भी ना करो, वो मर जाए तो उनके जनाजे में शरीक ना हो। और शराब पीने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस तरह आएगा कि उसका चेहरा स्याह होगा, उसकी ज़बान सीने तक लटकी हुई होगी और उसकी राल बह रही होगी। हर देखने वाला उससे घिन करेगा, देखकर पहचान जाएगा कि दुनिया में शराबी था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शराब नोशी बहुत बड़ा गुनाह है। तिबरानी ने सही सनद के साथ वाक़या बयान किया है कि हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु अन्हुमा और कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बैठे थे और वहाँ तज़किरा हुआ कि बड़े से बड़ा गुनाह क्या है। जब कोई हतमी राय नहीं बन सकी तो मुझको हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजा तो उन्होंने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह मोमिन का शराब नोशी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनके पास आकर बताया तो उन लोगों ने अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु की इस बात को न माना और उठकर खुद उनके पास गए। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि बनु इसराइल के एक बादशाह ने एक आदमी से कहा, अगर ज़िंदगी चाहता है तो शराब पी या किसी को कत्ल कर या किसी औरत से बदकारी कर या सुअर का गोश्त खा, नहीं तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। उसने सबसे छोटा गुनाह समझकर शराब पी ली, तो जब शराब पीकर अकल ही खो गई तो फिर बादशाह के कहने के मुताबिक सारे ही गुनाह करता चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि एक मरतबा शराब पीने के बाद 40 रोज़ तक नमाज कबूल नहीं होगी, और शराबी के मसाने में अगर शराब का एक कतरा भी मौत के वक्त होगा तो जन्नत उस पर हराम है। बिलखुसूस उलमा किराम और हर जगह के ज़िम्मेदार लोगों का यह फ़र्ज़ है कि राह हक़ से भटके हुए शराब नोशी की लत में पड़े हुए लोगों को हाथ को पकड़ के और उनको अज़ाब आखिरत से डराएं और तौबा कराएं, चूँकि तौबा और इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदमी, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी तक पहुँच गए, यानी गुनाहों का पहाड़ बन गया, फिर भी अगर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन तौबा सिर्फ ज़बान से तौबा कह लेने का नाम नहीं है, बल्कि तौबा नाम है अपनी ज़िंदगी को उस गुनाह से पाक कर लेने का जिससे तौबा कर रहा है, और अल्लाह ताला से सच्चा अहद और पक्का अहद करने का कि अब ये गुनाह कभी नहीं करूँगा। अब दीन से दूरी की वजह से हमारे नौजवानों में बिलखुसूस शराब की आदत बढ़ती जा रही है। इसलिए इस मजमून को ज़हीन नशीन करके आम मजमे में भी बयान किया जाए। इसलिए इस मजमून को ज़हन नशीन करके आम मजमे में भी बयान किया जाए, क्योंकि जुमा के दिन मस्जिद में आम तौर पर बुरी आदतों से दूर रहने वाले लोग ही आते हैं। इसलिए आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस मजमून को पहुँचाने के लिए ऐसे इज्तिमात का एहतमाम करना चाहिए जिसमें हर तरह के लोग शरीक हों। अल्लाह ताला शराब नोशी से, शराब के कारोबार में जो भी लोग मुलव्वस हैं, किसी भी तरह से शराबियों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनको हर तरह से, हर आफत मुसीबत से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनको इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।